اور اب خبریں تفصیل سے سرینگر کے سازگرے پورہ حول میں ملیٹنٹوں نے سیکیورٹی فورسز کی ایک ناکہ پارٹی پر فائرنگ کی۔ اس حملے میں ایک پولیس اہلکار اور ایک عام شہری زخمی ہو گیا۔ ملیٹنٹ بعد میں فرار ہو گئے۔ زخمی پولیس اہلکار کی پہچان کانسٹیبل فاروق احمد کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں کو بعد میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسکمز کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے مطابق زخمی جوان کے پیر میں چوٹ لگی ہے۔ دونوں زخمیوں کی حالت مستحکم بتائی جا رہی ہے۔ اس حملے کے بعد فورسز نے علاقے کا محاصرہ کر کے ملیٹنٹوں کو پکڑنے کے لیے تلاشی کارروائی انجام دی۔ کپواڑہ ضلع کے گلگام دلدجن میں آج اس وقت سنسنی پھیل گئی جب فوج اور پولیس نے ایک مشترکہ کارروائی کے دوران ایک پنچایت گھر سے مشکوک حالت میں ایک تھیلا پایا۔ بعد میں پولیس اور فوج نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کی ٹیمیں طلب کی۔ انہوں نے بیگ میں موجود مواد کو ناکارہ بنا دیا۔ بیگ میں ملیٹنٹوں کی جانب سے بنائے گئے کچھ متنازع پوسٹر بھی برآمد کیے گئے ہیں۔ بعد میں فوج اور پولیس نے علاقے میں تلاشی کارروائی انجام دی۔ واضح ہے کہ اس علاقے میں کل DDC الیکشن ہونے والے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے ضلع بند کے کیرنی، قصبہ شاہپور کے علاوہ بالا کوٹ سیکٹروں میں فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ کئی علاقوں میں کل شام 4 بجے سے آج صبح 6 بجے تک گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس بیچ فوج نے بھی پاکستان کو منہ توڑ جواب دیا۔ فوج نے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ نیوز 18 اردو کے کیمرے میں فوج کی جوابی کارروائی کے مناظر قید ہو گئے ہیں۔ اپنے ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح فوج نے پاکستان کی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ جوابی کارروائی کے بعد پاکستان نے فائرنگ بند کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ پاکستانی گولہ باری سے شاہپور میں چند مکانوں کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے مزید بنکروں کی مانگ کی ہے۔ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں سر کہ ہر گھر میں بینکر ہونے چاہیے جس سے لوگ اپنے بچوں کو، بزرگوں کو سیفٹی دے سکیں، اور اس لیے میں بولتا ہوں PM صاحب سے کہ یہ کام سب سے ضروری ہے بینکر کا، اور کیونکہ فائرنگ ڈیلی چلتی ہے یہاں پر، پتہ نہیں چلتا کوئی گھر سے باہر ہوتا ہے، کسی کا بچہ باہر ہوتا ہے، کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی۔ کرگل اور لیہ کے نمائندوں نے مشترکہ طور پر چھٹے شیڈول کے معاملے کو وزارت داخلہ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ لیہ اپیکس باڈی کے سربراہ و سابق رکن پارلیمنٹ ٹی سوانگ نے لیہ میں کہا کہ لیہ کونسل کے انتخابات کے موقع پر وزیر داخلہ نے یقین دلایا تھا کہ وہ چناؤ کے بعد اس معاملے پر غور کریں گے۔ سابق MP نے کہا کہ کرگل کے لوگوں نے بھی لداخ عوام کے مفادات کو ذہن میں رکھ کر اس مطالبے کی مخالفت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سوانگ نے حال ہی میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ کی تھی۔ الائنس 370 کی بحالی اور لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کی مانگ کر رہا ہے۔ اپیکس باڈی لداخ کو چھٹے شیڈول کے تحت لانے کے حق میں ہے۔ چھٹے شیڈول کے تحت لوگوں کی زمین و روزگار کا تحفظ ممکن ہو سکے گا۔ بجلی کی طرف سے ہمیں یہ آشواسن دیا گیا تھا کہ جو ہی الیکشن مکمل ہوگا اس کے 2 ہفتے کے اندر لداخ جو اپیکس باڈی کے جو ممبران ہیں ان کو دلی بلایا جائے گا اور 6 شیڈول کے بارے میں آگے کی چرچا ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے کیا کہ آئندہ لداخ UT کے ہت میں جس طرح کا بھی مہم چلانا ہوگا اس میں مشترکہ طور پر لیہ اور کرگل کے جتنے بھی تنظیم ہے وہ آپس میں مل جل کر فیصلہ لیا ہے۔ جموں کشمیر میں پنچایتی نمائندوں کو مزید بااختیار بنانے کی حکومت کی کوشش ہے۔ ادھر ضلع شوپیاں کے مستپورہ علاقے کے لوگوں کا الزام ہے کہ پنچ اور سرپنچ انہیں لوٹ رہے ہیں۔ 200 گھرانوں پر گزارش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ وہ مانگ رہے ہیں کہ مستحق افراد کو اسکیم کے دائرے میں لایا جائے اور ان سے لیے گئے پیسے واپس کیے جائیں۔ اس سلسلے میں BDO کیلر نے نیوز 18 کو فون پر بتایا کہ وہ معاملے کی جانچ کرائی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ملوث پایا گیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ BLW پہلے سے تمہارا کیس سینکشن ہو گیا، بعد میں جب BLW واپس گیا تو آ گیا سرپنچ، تمہارا کیس کوئی نہیں ہے، پھر بعد میں ہمیں وہی واپس دے دیے، 10,000 15,000 ہے ہمارا، ہم وہی لگائیں گے، وہی پیسے ہمیں واپس چاہیے۔ ہم نے قرضہ لیا یہاں وہاں سے، لوگوں سے قرضہ لیا، ہم نے مکان بنایا، ڈھانچہ کھڑا کیا، لیکن ابھی تک ہمارا کوئی مسئلہ انہوں نے حل نہیں کیا ہے۔ گیا ہے، پیسے ملیں گے، مکان بنانا ہے،
हमारा याल बार मारा लो भी याल मेरा बच्चा ना इतना बच्चा 4-5 निका निका जनानी में मार वो दर बेचारा हो इस पे ना कार को ना खर्च नहीं जात कंज वो उसको 10,000 रुपया लगे हुई है हमें हम आई बार को कैस मकान बनाए। तो ये लोग ये आस बिठाए हुए थे कि इनको शायद मकान के लिए पैसे मिलेंगे, मकान अपना तामीर कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये लोग चाहते हैं कि इनके जो अपने पैसे इनसे लिए गए हैं वो पैसे वापस दिया जाए ताकि ये अपनी गुर्बत के दिन अच्छे से बच्चे से लिए 10,000 रुपया। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, मस्तपोरा, शुपियान। मागाम में माकूल बिजली सप्लाई न होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। मागाम में ट्रेड यूनियन और मकामी लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना है कि मागाम और आसपास के इलाकों में बिजली की आंख मचोली से पूरा इलाका घुप अंधेरे में रहता है। ट्रेड यूनियन मागाम का कहना है कि मागाम में बिजली सप्लाई न होने से तिजारत पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। एहतजाजियों ने मुतल्लिक़ा महकमे से बिजली सप्लाई शेड्यूल के मुताबिक फराहम करने की अपील की। बड़ी प्रॉब्लम है वो है इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे हमारी बिजनेस बहुत लॉसेस में जा रही है। बहुत सारे हमारे 1000 के नियर बाई शॉपकीपर्स है जिनका डिपेंड है पावर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अगर उनको पावर नहीं मिलेगा तो उनका बिजनेस टोटल लॉस हो जाएगा, जीरो पे आ जाएंगे वो लोग। गांव जो टाउन है जहाँ यहाँ की लोकल बस्ती है और जो एडजेसेंट एरियाज है, काफ़ी दिनों डिमांड रही है हम लोगों की ओर से दायरा हालात के लिए कि मागाम में बिजली सप्लाई रिस्टोर की जाए। गवर्नमेंट से हम अपील करते हैं कि आपकी वसातत से कि मागाम जो एरिया है, जो यहाँ पे अहमदपुरा का ग्रिड स्टेशन है, इसको अपग्रेड करके बिजली की सप्लाई फराहम की जाए। बानिहाल के लोगों ने बिजली की अबतर सूरत हाल के खिलाफ ग्रिड स्टेशन ठठार बानिहाल के अहाते में एहतजाज किया। लोगों के अलावा इलाके के सरपंचों, पंचों और ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन ने हिस्सा लिया। उन्होंने एहतजाज के तौर पर ग्रिड स्टेशन के कई पैनलों को जाने वाली बिजली ही काट दी। लोगों का इल्ज़ाम है कि मुताल्लिकीन की लापरवाही की वजह से बानिहाल में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। चंद घंटे ही बिजली फराहम की जाती है। उन्होंने कहा कि बिजली की बार बार गैर एलानिया कटौती और बढ़ाए गए बिजली फीस की वजह से सारिफीन परेशान है। बाद में महकमे बिजली के हुक्काम ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो बिजली सप्लाई की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। जब दफा 370 यहाँ तोड़ा गया, हमारे साथ बड़े वादे किए गए कि आपके लिए ये होगा। पिछले सरकार करप्ट थी, लेकिन आज हम अपने छोटे छोटे मसाइल किसी को बोल नहीं सकते। आज जो इलेक्शन हो गए, अरबा हक पैसा खर्च हो गया। बेहतर था कि लोगों की बेसिक फैसिलिटीज पर उनको खर्चा किया जाता था। आप देखिए बिजली का हाल क्या है, कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे, क्या पढ़ेंगे, क्या कहाँ गया उनका मुस्तकबिल। मैं तो मजम्मत करता हूँ पावर डिपार्टमेंट को, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मजम्मत करता हूँ। क्या हमारे जो ऊपर बैठे आला हजरात है उनको नजर नहीं आता? और आपने दिया क्या हमें आज तक? आज हम रो रहे हैं, हर जगह रो रहे हैं। बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव, बात करते तो पुलिस का दबाव। कहाँ जाए हम, कहाँ जाएंगे गरीब हम लोग। स्टेशन है ये 50 मेगावाट्स का है। ये 50 मेगावाट्स हमें बिजली इजीली दे सकता है, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये पब्लिक को बिजली देने के बजाय कंपनी को देती हैं। जो यहाँ पे 3-4 कंपनियाँ आई हैं जिनको 24 घंटे बिजली चलती है और हमें यहाँ पे बिजली की प्रॉब्लम। महकमे जंगलात से वाबस्ता आरजी मुलाजमीन ने फॉरेस्ट रेंज ऑफिस वेरीनाग में धरना दिया है और अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। गुज़श्ता रोज़ एक मुलाजिम ने खुदसूजी की भी कोशिश की थी। इन मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि बरसों से वो बहसियत कैजुअल मुलाजिम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर इसके बावजूद नामालूम वजूहात की बिना पर कुछ माक़ाबल उनकी तनख्वाहें रोक दी गई। आज मकामी सिविल सोसाइटी और महकमे जंगलात के अफसरान की यकीन दहानी के बाद इन मुलाजमीन ने आर्जी तौर पर धरना ख़त्म किया। न्यूज़ 18 ने जब इस हवाले से रेंज अफसर वेरीनाग से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि हालिया सर्कुलर की इजराई के बाद उनकी तनख्वाहों को रोक दिया गया, ताहम ये मसला आला हुक्काम की नोटिस में लाया गया है। ओए तामत नाज आव न योर कहीं टोटल आव न तक कहीं ओज आव पत रेंजर साहब बे आए फॉरेस्टर साहब तह अस ना तनख्वाह वेज दिवान यथ मज ड्यूटी दिवान प्रेजेंटस मज तस निश कार्ड तो इशू गमित अस निश तनख्वाह तो गोमुत बैंकस तम पे षनिक यव त्रयित। तब तक अपना एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारा मसला हल नहीं हो, जब तक हमारे अकाउंट में हमारी वेजेस जमा नहीं होंगे। ये हमारा प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा। 38 लड़कों के उन्होंने वेजेस छोड़े हैं, जबकि 25 लड़के तकरीबन अभी पेंडिंग है। पुंछ में आज सुबह पाक मकबूजा कश्मीर की 2 लड़कियां गलती से एलओसी के उस पार आ गई हैं। पीआरओ डिफेंस के मुताबिक एलओसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि दोनों लड़कियों को कोई नुकसान न हो। दोनों लड़कियों की शनाख्त फॉरवर्ड कोठी अब्बासपुर गांव की रहने वाली 17 साला
लाइबा जुबैर और 13 साल सना जुबैर के तौर पर की गई है। PRO डिफेंस अब आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए चुने बेस्ट एंड इंडियाज मोस्ट